Good morning, everyone. I am Gautam Pal, one of the English teachers in Spark School. The school is under CBSE board. It is situated at a remote area in the village of Mohanad, district Hooghly, West Bengal. The school had started its journey 8 years ago in the year of 2012. Since then, the school has witnessed a lot of ups and downs and stood against varieties of challenges. In spite of inadequate resources, financial hardship, the school overcame all the obstacles. Gradually, the school has taken its present shape with the classes from playgroup to class 12. Besides, under the efficient leadership of school management, with other teachers and non-teaching staff who are always busy nurturing the future of the little Sparkians. Though it is situated in not so developed area, the school provides all the modern amenities that can be found in any CBSE school in urban area. Besides excelling in academic activities, the students take part in every cultural program the school celebrate. Today I am going to say few words on Rabindra Jayanti that we have celebrated on last 8th May. For Bengalis and especially for the students, celebrating the birthday of Kavi Guru Rabindranath has always been an integral part of our lives and culture. We celebrate this almost like an other festival, but this year when everything suddenly come to a halt due to COVID-19 pandemic, Spark School celebrated it in a completely different way. We organized an online program where all the students of different classes and ages took part. The entire program was scheduled after prior consultation with both teachers and students. The program was inaugurated by an inspiring speech by the CEO of Spark School, Mr. Amit Kumar Bose. This was followed by Principal Ma'am Ruma Mukherjee with her astounding control over voice as she sang a beautiful Rabindra Sangeet. Later on, teachers also contributed to this program. Our little Sparkians proved their excellence and versatility as they keep on showcasing in each and every occasion previously, this time through digital platform. They recorded their performances, dance, recitation, music, speech, and uploaded to their respective class group. The program was conducted by the cultural committee. The students took part in every possible aspect to offer tribute to the legend. This was a wonderful experience for both teachers and students. Besides, these parents thoroughly enjoyed this new mode of celebration. Thus, the celebration of Rabindra Jayanti successfully ended for this year. আজ 25শে বৈশাখ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। প্রত্যেক বছর দিনটিকে আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীদের সাথে মিলে মহা সমারোহে পালন করি, কিন্তু এবছরটা অন্য আর 5টা বছরের মতো নয়। এ বছরটা কোথাও যেন একটু আলাদা। আজ করোনা আবহে সমগ্র বিশ্ব থমকে গিয়েছে, কিন্তু মানুষের গতিকে তো রোধ করতে পারেনি। সেই কবিগুরুর দেওয়া ডাক, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে রে, তবে একলা চলো রে। হ্যাঁ, একলাই পথ চলতে হচ্ছে সকলকে। আর তাই এবছর আমাদের প্রিয় স্পার্ক স্কুলের একটি অভিনব প্রয়াস, অনলাইনে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন। আশা করব এই অভিনব প্রয়াসটি আপনাদের সকলের সমাদর পাবে। নমস্কার, আমি টুম্পা ঘোষ। আজকের এই সুন্দর দিনটিতে যে ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন আমাদের স্কুলের পক্ষ থেকে করা হয়েছে, তারই পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছি আমি। কবি সুকান্তের ভাষায়, এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি, প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি। এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি, নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রুক্ষটি। এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে।
হ্যাঁ, কবি আমাদের অন্তরের কবি, মনের কবি, মননের কবি। কবি রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া যেন আমাদের একটি দিনও শুরু হয় না। তাই আজকে তার এই সুন্দর জন্মদিনের দিনটিকে আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করার জন্য চলুন তারই একটি গানের মাধ্যমে দিনটিকে আমরা শুরু করি। চলুন শুনে নিই আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। প্রাণ প্রস্ফুরণে তোমার অশ্বের খুঁড়ে অমরার অগ্নি বিচ্ছুরণে জন্ম নিক নব সূর্য গর্ভ থেকে গভীর রাত্রে মেলে দাও দুর্লভ স্বর্গের জ্যোতি ভাগ্যলিপি লেখা হোক নব জ্যোতির্ময় সূর্য রশ্মি দৃপ্ত তরবা এ দুঃসহ ছায়া ভয় কেটে যাক দুঃখের আধার উচ্চারিত স্বর্ণবর্ণ সুন্দর প্রভাত দিক দেখা এ পৃথিবী স্নাত হোক অপরূপ অমল আলোয়। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে এই জীবন পূর্ণ করো এই জীবন পূর্ণ করো এই জীবন পূর্ণ করো এই জীবন পূর্ণ করো দহন উদ্দীপ্ত আশায় আজ আমাদের দিগন্ত রঙিন বিবর্ণ জীবন থেকে ঝরে যাক অভিশপ্ত দিন শিশিরে নামক শান্তি আকাশেতে আদিম বিস্ময় এবার দেখাও পথ। এবার আমাদের শ্রদ্ধেয়া প্রিন্সিপাল ম্যামের কাছ থেকে আমরা তার অনুভূতিটা জেনে নেব। Rabindranath Tagore, a great poet, patriot, philosopher, humanist, and painter. Born at Jorashako, Calcutta on 7th May in the year 1861. He was the youngest of his siblings. His parents were Mahorshi Debendranath Tagore and Sharoda Devi. At a very young age, he started writing poems. He is the creator of Gitanjali, the best collection of poetry. He received
the Nobel Prize in the year 1913 for Gitanjali. He had an excellent skills in drawing, painting. His famous song, Amar Shonar Bangla, is the national anthem of Bangladesh. Above all, he wrote the national anthem of India, Jana Gana Mana. Rabindranath Tagore's works focused on every shades of human feelings. চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরী, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি. Students, let us pray to the Almighty to give us the strength to walk from darkness towards light. Thank you. অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যামকে। কত সুন্দর সহজ সরল ভাষায় তিনি কবির জীবনীটাকেই আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি কি শুধুই কবি? তা তো নয়। তার শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রত্যেকটি স্তরেই রয়েছে পদছাপ, এবং রবীন্দ্র নৃত্য সকলের কাছে খুবই সমাদরও লাভ করেছে। এবার আমাদেরই এক ছোট্ট ছাত্রী, ক্লাস 3-র অহিঞ্জিতা পাল, একটি নৃত্যের মাধ্যমে তার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন কবির প্রতি। নমস্কার, আমার নাম অহিঞ্জিতা পাল। আমি স্মার্ট স্কুলে পড়ি। আমি ক্লাস 3-এর ছাত্রী। আজ 25শে বৈশাখ। আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি গান করে দেখাবো। গান না, নাচ। আগে চলে আসে। অশোকে বনাশে রাঙা রেশা মেঘে মেশা প্রভাত আকাশে, রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে বনাশে রাঙা রেশা মেঘে মেশা প্রভাত আকাশে, নবীন পাতায় লাগে রাঙা ঘেরলো দ্বার খোল ওরে দিগবাসী ফুলদার খোল, লাগলো যে দোল স্থলে জলে বলো তলে আগলো যে দোল, দ্বার খোল ওরে দিগবাসী। দক্ষিণ বাতাসে প্রজাপতি দোলে খাসি খাসে, বেনু বনু মরমরে দক্ষিণ বাতাসে প্রজাপতি দোলে খাসি খাসে, মৌমাছি ফিরে যাচ্ছে ফুলের দক্ষিণা, পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা, মৌমাছি ফিরে যাচ্ছে ফুলের দক্ষিণা, পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা,
সুন্দর একটি নাচ আমাদের সামনে তুলে ধরেছিল অহিঞ্জিতা। খুবই ভালো লাগলো দেখে যে তারাও যে ঘরে আটকে রয়েছে সেটা কোথাও যেন তারা বুঝতে দিচ্ছে না। তাদের মনের সকল ভালো লাগা ভালোবাসাগুলোকে আজকের এই দিনটির জন্য যেন উজাড় করে দিয়েছে প্রাণপণে। ধন্যবাদ অহিঞ্জিতা। রুদ্ধদ্বার মানুষের মনের গতিরোধ করতে পারে না, আর তারই যেন সব থেকে বড় উদাহরণ আজকের এই অনলাইনের রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন। আর তাই তো আমাদের স্কুলকে আমরা যতটা ভালোবাসি তার থেকে কোথাও যেন একটি ভালোবাসার ছোঁয়া বেশি রয়েছে আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় বোস স্যারের মনে। তাই তিনিও পিছিয়ে নেই, তিনিও সেই সুদূর দিল্লি থেকে আমাদের জন্য তার কিছু মূল্যবান বক্তব্য পাঠিয়েছেন। চলো আমরা স্যারের কাছ থেকে এবার শুনে নিই তার মুখেই তার কথাগুলি। My dear students, parents and teachers, good morning. Today is 25 Boishakh, the birthday of one of the greatest son of India. As all of you are aware and know very well that Rabindranath Tagore was born in 1861, exactly 159 years ago. He was also called and popularly known as Gurudev, Kobi Guru and Vishwakobi. His range of expertise included poetry, music, artist, as well as Ayurveda research, which many people don't know. He breathed his last 6 years before India got freedom, that is on 7th of August 1941. He moved to Shantiniketan in 1901, that is 1901, to establish an experimental school. Here, my dear students, I would like to share with you his concept of school teaching and learning, which was narrated to me by my father-in-law, Shri Balbir Singh, who lived with Gandhiji at Sabarmati and Shri Rabindranath Tagore at Shantiniketan for almost 10 years. Ravi Tagore did not like the concept of rote learning method of classroom teaching or classroom schooling. He used to call it parrots training. তার মানে তোতা পাখিকে যেমন খাঁচায় বন্দি করে পড়ানো হয় সেরকম করে স্কুল পড়ানোটা উনি একদমই পছন্দ করতেন না। In 1917, he visited Santa Barbara, a place in US, where he developed the concept of open teaching, and the idea of Vishwabharati came from Santa Barbara in 1917. His idea was that India should have an institution of international repute where the borders will not count, where the teaching will be like Guru Shishya, our traditional way of teaching, and the world and India will be one. Each will correlate with each other and develop their own faculties and culture. So the Shantiniketan, the Vishwabharati was born at that time. This part of the story of Vishwabharati I wanted to discuss with you students for the simple reason that the context becomes very important in today's COVID-19 situation, where all of you are confined to your residences. Teachers are imparting education. They are not seeing you, but it is a typical way of
communicating in modern century or modern age, which was conceived at that time, almost 100 years ago, by Ravi Thakur. Here, classroom is a not barrier. Sky is the limit of learning. I am narrating this to you because my late father-in-law, Sri Balbir Singh, used to say what Gandhiji and Ravi Thakur had discussed about Vishwabharati. When he came back from Santa Barbara and discussed this concept with, first he discussed or developed the concept himself, then he discussed with Gandhiji, where in the discussion, Sri Balbir Singh, my father-in-law, was also present. And he said that India had a tradition of 3000 years ago where we had this kind of teaching, but somehow during last 500 years or so, this concept was lost. So he wanted to re-establish that. There are many other things that can be talked or narrated about Ravi Thakur. I will stop here because time is limited and you should enjoy your day to day with poetry, if possible dance. I don't know whether it will be possible or not. And of course, some music, for which he is famous. But as student of this century, you should reinterpret, all of you should reinterpret as teachers as well as students and parents also, how do we celebrate Ravi Thakur in the modern context? He was very futuristic and people have not yet been able to relate his teachings, his preachings, his method of communication in the modern context. Thank you all and enjoy the day. অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্যারকে। সত্যি আজকের এই সামাজিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যেখানে আমরা বিপদের মুখোমুখি, সেখানে সকলকে হাতে হাত রেখে এগিয়ে যেতে হবে এবং জয় করতে হবে সমস্ত বাধাকে। এবার আরও একটি নৃত্য পরিবেশন করতে আসছেন আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রী অঙ্কিতা প্রামাণিক। চলুন দেখে নিই। Radhe
ধন্যবাদ অঙ্কিতা, খুব সুন্দর হয়েছে তোমার নাচটি। এবার কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবে আমাদেরই বিদ্যালয়ের ক্ষুদে পড়ুয়ারা। চলুন তাদের কণ্ঠে শুনে নিই তাদের আবৃত্তি করা কবিতা। নমস্কার। রবি ঠাকুরের লেখা নৌকা যাত্রা। মধুমাঝির ওই যে নৌকাখানা বাঁধা আছে রাজগঞ্জের ঘাটে। কারো কোনো কাজে লাগছে না তো, বোঝাই করা আছে কেবল পাটে। আমায় যদি দেয় তারা নৌকাটি, আমি তবে 100টা দাঁড়াটি। পাঁচটা দিদি, 4টে, 5টা, 6টা, মিথ্যে ঘুরে বেড়ান না গো হাটে। আমি কেবল যাব একটিবার, 4 সমুদ্র 13 নদী পার। খুব সুন্দর একটি কবিতা আমরা শুনলাম। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যেমন এগিয়ে এসেছে এই অনুষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারাও কিন্তু পিছিয়ে নেই। এবার আমাদের শ্রীলেখা ম্যামের কণ্ঠে শুনে নেওয়ার পালা একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। তবে চলুন শুনে নিই ম্যামের গাওয়া একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ। হে নূতন দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ। তোমার প্রকাশ কুহেলিকা করে উদ্ঘাটন সূর্যের মতন। হে নূতন দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ। রিক্ত তার বক্ষ ভেদি আপনারে করুন্মোচন। ব্যক্ত হোক জীবনের জয়, ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চিরবিস্ময়। উদয় দিগন্তে শঙ্খ বাজে মোর চিত্ত মাঝে। উদয় দিগন্তে শঙ্খ বাজে মোর চিত্ত মাঝে। চিরনূতনের দিল ডাক 25শে বৈশাখ। হে নূতন, হে নূতন দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ। হে নূতন। অপূর্ব সুন্দর হয়েছে গানটি। অনেক ধন্যবাদ ম্যাম তোমায়। আজকের সকালটা যেন একটু অন্যরকমই মনে হচ্ছে আমাদের কাছে। এত সুন্দর সুন্দর নাচ গান আবৃত্তি, সত্যি ভাবাই যায়নি এটা হতে পারে। হচ্ছে, আমরা সকলে খুব আনন্দিত। এবার আমাদের ছোট্ট ঈশানী একটি নৃত্য পরিবেশন করবে। তো চলুন দেখে নিই ঈশানীর নাচটি। স্টার্ট। যে নাচে
রান্না হীরা পান্না দোলে ভালে কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ দিবারাত্রি নাচে বন্ধে নাচে বন্ধ কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ দিবারাত্রি নাচে বন্ধে নাচে বন্ধ শ্রীতরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই শ্রীতরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই অমুচি নীতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই অমুচি নীতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই ধন্যবাদ ঈশানী। সত্যি কি প্রতিভা না, প্রত্যেকটি বাচ্চার মধ্যেই কিছু না কিছু গুণ রয়েছে, শুধু সেগুলো বিকাশ ঘটানো দেরি। তাদের ফুটে উঠতে দিতে হবে, হাসতে দিতে হবে, খেলতে দিতে হবে, তবেই তো তারা তাদের নিজেদের মধ্যেকার গুণগুলোকে বের করে আনতে পারবে। হ্যাঁ, সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে নাচটি। এবার আমাদের ছাত্র উৎস তার নিজের ভাষায় প্রকাশ করবে রবীন্দ্রনাথ তার কাছে কি। তো চলুন উৎসর কাছ থেকেই আমরা জেনে নিই রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার চিন্তা ভাবনা এবং ধারণাগুলি। Good morning all of you. Today I will recite a poem written by our Kavi Guru Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear. Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where the word come out from the depth of truth. Where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is laid forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. Thank you. ধন্যবাদ উৎস তোমাকে। তোমার মনের কথাগুলো সত্যি আমরা শুনলাম এবং আমাদেরও খুব ভালো লাগলো কথাগুলো জেনে। এবার আপনাদের সামনে নৃত্য পরিবেশন করতে আসছে আমাদেরই ছোট্ট এক ছাত্র প্রত্যয় চৌধুরী। চলুন দেখে নিই তার ডান্স পারফরমেন্সটি। আমি প্রত্যয় চৌধুরী ক্লাস 5-এ পড়ি। আমি রবীন্দ্র জয়ন্তীতে একটি নাচ করে দেখাবো রবীন্দ্র সঙ্গীতে। চলে দিক দিগন্তের বাণী,
খুব সুন্দর হয়েছে প্রত্যয় তোমার নাচটি, ধন্যবাদ। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু শুধুমাত্র নাচ গান আবৃত্তিতেই আবদ্ধ নেই, তাদের নানান যে প্রতিভাগুলো রয়েছে তার আরও একটি বড় উদাহরণ দিচ্ছে আমাদেরই এক ছাত্র অরিত্র পাল। সে সিনথেসাইজার বাজিয়ে তার অন্তরে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে কবিগুরুর প্রতি। তবে চলুন শুনে নিই। খুব সুন্দর হয়েছে অরিত্র, অনেক ধন্যবাদ। এবং তুমি সিনথেসাইজার বাজানোর অভ্যাসটা কিন্তু ছেড়ো না, বাজিয়ে যাও। এবার আরও একটি নৃত্য প্রদর্শনের পালা। এবার নৃত্যটি প্রদর্শন করতে আসছে আমাদেরই আরেক ছাত্রী বিদিশা ব্রহ্ম। চলুন দেখে নেওয়া যাক। চমৎকার একটি নৃত্য প্রদর্শন দেখলাম এতক্ষণ। এবার পালা নাটকের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন আর নাটক হবে না সেটা তো হয়ই না, কিন্তু তার আগে আমি এর একটি অন্য ভূমিকা বাঁধব। ভূমিকাটা কি? আমাদের প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীর মধ্যে অসম্ভব গুণ লুকিয়ে আছে। তারা প্রত্যেকে এক একটা সুপ্ত কড়ির মতো, কিন্তু তাদের এই গুণগুলির পূর্ণ বিকাশ
বা তাদের এই কড়ি থেকে ফুল হয়ে ফুটে ওঠার পেছনে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে তারা হচ্ছেন আমাদের অভিভাবকবৃন্দ। সুতরাং আমাদের স্কুলের পক্ষ থেকে, সমগ্র সমাজের পক্ষ থেকে তাদেরকেও জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ। কারণ তাদের যদি সাপোর্ট না থাকতো আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এভাবে বিকশিত হতে পারতো না। এবং তার সবথেকে বড় উদাহরণ আমাদের ছোট্ট রিমো দে, ক্লাস 2 এর ছাত্র, একটি শ্রুতিনাটক যে পাঠ করেছে অমল ও দইওয়ালা, সেখানে শুধু সে একা নেই, তার সাথে তার মাও রয়েছে এবং দুজনে অসম্ভব সুন্দর একটি শ্রুতিনাটক পাঠ করেছে। চলুন শুনে নেওয়া যাক নাটক অমল ও দইওয়ালা। নমস্কার। আজ আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে একটি শ্রুতি নাটক পাঠ করছি আমার মায়ের সঙ্গে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরের এক ডাকঘর অবলম্বনে অমল ও দইওয়ালা। দই দই ভালো দই, দই দই ভালো দই, দইওয়ালা ও দইওয়ালা, দইওয়ালা ও দইওয়ালা। ডাকছো কেন? দই কিনবে? কেমন করে কিনবো? আমার কাছে তো আর পয়সা নেই। কেমন ছেলে গো তুমি, কিনবে না যখন মিছে মিছে আমার বেলা বইয়ে দাও কেন? আমি যদি তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারতুম তো যেতুম। আমার সঙ্গে? হ্যাঁ, তুমি যে কত দূর থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাও, শুনলে আমার মনটা কেমন করে। বাবা, তুমি ওখানে বসে কি করছো? কবির জামাই বেরোতে বারণ করেছে, তাই আমি এখানে সারা দিন বসে থাকি। আহা বাচ্চা, তোমার কি হয়েছে? জানি নে, আমি তো আর পড়িনি, তাই আমি জানি নে। আচ্ছা দইওয়ালা, তুমি কোথা থেকে আসছো? আমাদের গ্রাম থেকে আসছি। তোমাদের গ্রাম অনেক দূরে। তোমাদের গ্রাম? আমাদের গ্রাম সেই পাঁচকুড়ো পাহাড়ের নিচে শ্যামলী নদীর তীরে। পাঁচকুড়ো পাহাড়, শ্যামলী নদী, কে জানে, হয়তো আমি গিয়েছিলাম, কবে সে আমার মনে পড়ে না। তুমি দেখেছো পাহাড় তলায় গিয়েছো নাকি কখনো? আমি কখনো যাইনি, কিন্তু আমার মনে হয় আমি গিয়েছিলাম অনেক কাল আগে। বড় বড় গাছের নিচে তোমাদের ওই গ্রাম, একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে। ঠিক বলছো বাবা। ওখানে পাহাড়ের গায়ে গরু চড়ে বেড়ায়। কি আশ্চর্য, ঠিক বলেছো, আমাদের গ্রামে গরু চড়ে বই কি। ওখানে মেয়েরা মাথায় করে নদী থেকে জল বয়ে নিয়ে যায়। হ্যাঁ, তাদের পরনে লাল শাড়ি। সত্যি বলছো? আমাদের গ্রামে সবাই নদী থেকে জল তুলে নিয়ে যায়, তবে তাদের সবার পরনে যে লাল শাড়ি তা নয়। সত্যিই বলছি দইওয়ালা, আমি ওখানে কোনো দিনও যাইনি। কবিরের যেদিন আমাকে বেরোতে বলবে সেদিন কি তুমি তোমাদের গ্রামে আমাকে নিয়ে যাবে? যাবো বই কি, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। ওই রকম দই বেচতে শিখিয়ে দেবে, ওই রকম বাঁক কাঁধে নিয়ে, ওই রকম রাঙা রাস্তার ধারে। মরে যাই, তুমি দই বেচতে যাবে কেন? এত এত বই পড়ে তুমি পণ্ডিত হবে। না না, আমি কখনো পণ্ডিত হব না। আমি তোমার মতন দই বেচবো, ওই রকম রাঙা রাস্তা দিয়ে, বুড়ো বটের তলা দিয়ে, গোয়ালপাড়ায় থেকে দই এনে দূরে দূরে গ্রামে দই বেচবো নেচে নেচে। তুমি যেমন করে বলো, দই দই ভালো দই, দই দই ভালো দই। আমাকে কি সুরটা শিখিয়ে দেবে? হায় রে আমার পোড়া কপাল, এ সুর কি শেখার সুর? না না, এই সুর আমার খুব ভাল লাগে। আকাশের শেষ থেকে পাখি ডাকলে যেমন মনটা উদাস হয়ে যায়, তেমনি তুমি দূরের রাস্তার মোড় থেকে গাছের সারি দিয়ে তোমার ডাক যখন আসে, তখন আমার মনে হয়, কি জানি কি মনে হয়। বাবা, তুমি একবার দই খাও। কিন্তু আমার কাছে যে পয়সা নেই। না না না, পয়সার কথা বলো না। তুমি আমার একটু দই খেলে
আমি যে কত খুশি হব। তোমার কি দেরি হয়ে গেল? কিচ্ছু দেরি হয়নি বাবা, আমার কোনো লোকসান হয়নি। দই বেচতে যে কত সুখ তা আমি তোমার কাছে শিখে নিলাম। নমস্কার। নাটকটি যদিও রিমো এবং তার অভিভাবক অর্থাৎ তার মা মিলে করেছে, কিন্তু আমি ধন্যবাদ জানাবো সকল অভিভাবকদের। আপনাদের প্রচেষ্টাতেই তো আমাদের বাচ্চাগুলো আজ সফলভাবে নিজেদের জীবনের চলার পথে এগিয়ে চলেছে। ধন্যবাদ। এবং খুব সুন্দর হয়েছে নাটক অমল ও দইওয়ালা। এবার আরও একটি নৃত্য প্রদর্শনীর পালা। আমরা চলুন দেখে নেব অদ্রিজার নৃত্য। প্লে করুন। খুব সুন্দর একটি নৃত্য পরিবেশন করলেন অদ্রিজা। এবার একটি আবৃত্তি শোনার পালা। আবৃত্তিটা আমিই করেছি, কিন্তু জীবনে প্রথমবার আমি আবৃত্তি করার চেষ্টা করেছি, তাই কতটা ভালো হয়েছে জানি না, কিন্তু আমিও আমার মতো করে আমার কবির পায়ে আমার অন্তরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। আজ 8ই মে, আমাদের প্রাণের ঠাকুর কবিগুরুর 159তম জন্মবার্ষিকী। কিন্তু বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতি এই আনন্দঘন মুহূর্তটিতে সকলের সাথে একত্রে মেতে ওঠার অনুমতি দিচ্ছে না। আর সেদিকেই দৃষ্টি রেখে আমাদের স্পার্ক স্কুলের পক্ষ থেকে এক ছোট্ট প্রয়াস।
আজকের এই অনলাইন রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন। আশা করব এই ছোট্ট প্রোগ্রামটি আপনাদের সকলের খুবই ভালো লাগবে। আমি টুম্পা ঘোষ আজ রবি ঠাকুরের একটি কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়েই আমার অন্তরে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি গুরুর পায়ে। কবিতা প্রতীক্ষা। আমি এখন সময় করেছি, তোমার এবার সময় কখন হবে? সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি, শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে? নামিয়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা, তরি আমার বেঁধে এলেম ঘাটে। পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা, কেনা বেচা নানান হাটে হাটে। সন্ধ্যাবেলায় যে মল্লিকা ফুটে, গন্ধ তারি কুঞ্জে ওঠে জাগি। ভরেছি জুঁই পদ্ম পাতার পুঁটে, তোমার করপদ্মদলের লাগি। রেখেছি আজ শান্ত শীতল করে, অঙ্গন মোর চন্দন সৌরভে। সেরেছি কাজ সারাটা দিন ধরে, তোমার এবার সময় কখন হবে? আজিকে চাঁদ উঠবে প্রথম রাতে, নদীর পাড়ে নারিকেলের বনে। দেবালয়ের বিজন আঙিনাতে পড়বে আলো গাছের ছায়াসনে। দক্ষিণ হাওয়া উঠবে হঠাৎ বেগে, আসবে জোয়ার সঙ্গে তারি ছুটে। বাধা তরি ঢেউয়ের দোলা লেগে, ঘাটের পরে মরবে মাথা কুটে। জোয়ার যখন মিশিয়ে যাবে কুলে, থমথমিয়ে আসবে যখন জল। বাতাস যখন পড়বে ঢুলে ঢুলে, চন্দ্র যখন নামবে অস্তাচল। শিথিল তনু তোমার ছোঁয়া ঘুমে, চরণ তলে পড়বে লুটে তব। বসে আছি শয়ন পাতি ভূমে, তোমার এবার সময় কখন হবে? আবৃত্তির পর এবার আরও একটি নাচের পালা। এবারে নৃত্যটি পরিবেশনা করছে মধুরিমা ব্যানার্জি। চলুন দেখে নিই। যাব আজি নবরবি কিরণে, শুভ্র সুন্দর প্রীতি উজ্জ্বল নির্মল জীবনে নব আনন্দে যাব আজি উৎসারিত নব জীবন নির্ঝর উচ্ছ্বাসিত আশা গীতি উচ্ছ্বারিত নব জীবন নির্ঝর উচ্ছ্বাসিত আশা গীতি অমৃত পুষ্প গন্ধ বাহে আজি শান্তি পবনে নব আনন্দে যাব আজি নবরবি কিরণে। সুন্দর প্রীতি উজ্জ্বল নির্মল জীবনে নব আনন্দে যাব আজি। ধন্যবাদ মধুরিমা, খুব সুন্দর দুটি নৃত্য পরিবেশনার জন্য। এবার আমরা আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যামের কণ্ঠে শুনে নেব একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত।
এ মনিহার আমার নাহি সাজে, এ মনিহার আমার নাহি সাজে, এরে পড়তে গেলে লাগে, এরে ছেড়তে গেলে বাজে, এ মনিহার আমার নাহি সাজে। কণ্ঠ যে রোদ করে সুর তো নাহি সরে, কণ্ঠ যে রোদ করে সুর তো নাহি সরে, ওই দিকে যে মন পড়ে রয় মন লাগে না কাজে, এ মনিহার আমার নাহি সাজে। তাই তো বসে আছি, এ হার তোমায় পরাই যদি তবে আমি বাঁচি, তাই তো বসে আছি ফুলো মালার ডোরে মরে আলো মরে, ফুলো মালার ডোরে মরে আলো মরে, তোমার কাছে দেখাই নেমো মনি মালার লাজে, এ মনিহার আমার নাহি সাজে, এ মনিহার আমার নাহি সাজে। ধন্যবাদ ম্যাম। খুব সুন্দর একটি গানের মধ্য দিয়ে আপনি আজকে অনুষ্ঠানের সমাপ্তিটাই টানলেন, কারণ আমরা এখন অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আশা করব সকলের অনুষ্ঠানটি খুব ভালো লেগেছে এবং আজকের দিনটির সূচনা অন্য আর 5টা দিনের মতো নয়, অনেকটা অন্য রকম করে হয়েছে। তো অনুষ্ঠানের শেষ, এবার আমি অভিষেক স্যারকে বলবো ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য। Good morning, my dear students, respected principal madam, and all my dear teachers. I am Abhishek Vaddar. It's a privilege to convey a vote of thanks on this auspicious day of Rabindra Jayanti. First of all, I like to thank Almighty to keep all of us safe in this crisis period. We know that the whole world is now fighting against this pandemic COVID-19. Keeping all this aside, the little Sparkian came forefront to showcase their talent. So I like to thank all the Sparkians from the core of my heart to display their brilliance in various aspects. I also like to thank our cultural team to take this bold step and to make this function successful. I also want to thank our guardians for their constant and enormous support and faith on us. Last but not the least, I want to thank our leader, our beloved principal madam, Mrs. Ruma Mukherjee, for her constant support. Thank you, ma'am.
Once again, thank all of you. Stay home, stay safe. রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠান এখানেই শেষ, তবে রবীন্দ্রনাথের কথাতেই শেষ হয়েও হইল না শেষ। সত্যি এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠান দেখার পর আমাদের মনের বাসনা যেন আরও বেশি বেশি করে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। কোথাও যেন মনে হচ্ছে অনুষ্ঠানটা আরও একটুখানি চললেই হয়তো ভালো হতো, তবুও সময় আর সাথ দিচ্ছে না। চলুন আমরা এবার জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই আমাদের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি তাড়িটা টেনে দিই এবং সকলকে আবারও জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের পাশে থাকার জন্য। ধন্যবাদ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।